تو لہٰذا نیاز مولا جو سننے والے ہیں، جو علم اور موضوع ٹاپک سننے والے ہیں، وہ کل 9 بجے سے پہلے یہاں پہ تشریف لے آئے. میں جو ابھی آنے والا ہوں ان کے لیے پھر 30 سیکنڈ میں ان کو ملاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ قرآن میں سورہ رحمان میں فرما رہا ہے، اے کائنات کے انسانوں اور جنوں، اگر تم پاور رکھتے ہو، اگر تم اختیار رکھتے ہو تو زمین و آسمان کے قطر کو پھاڑ کر، کونوں کو پھاڑ کر، کارنرز کو پھاڑ کر زمین و آسمان سے باہر نکل جاؤ. فانفذوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. لا تنفذون الا بالسلطان، سوائے اس کے کہ سلطان تمہارے ساتھ ہو. یہاں تک میں نے سب کو ملا لیا. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. رضوی صاحب، اس آئے مبارکہ میں وہی لا اور الا استعمال ہو رہا ہے جو لا الہ الا اللہ میں استعمال ہو رہا ہے. میں اور آسان کرتا چلوں، حضور اس آئے مبارکہ میں وہی لا اور الا استعمال ہو رہا ہے جو لا سیف الا ذوالفقار میں استعمال ہو رہا ہے. جو 1-2 بھائی پیچھے رہ گئے ان کو بھی ساتھ ملانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی پیچھے نہ رہ جائیں. حضور میں یوں کیوں نہ کہوں کہ اس آئے مبارکہ میں وہی لا اور الا استعمال ہو رہا ہے جو لا سیف الا ذوالفقار میں استعمال ہو رہا ہے. لا سیف کوئی تلوار نہیں، الا ذوالفقار یعنی اللہ نے آ کر بتا دیا کوئی ایسی تلوار ہے جو تلوار ہونے کے ساتھ ساتھ ذوالفقار بھی ہے. لا فتح الا علی، کوئی فاتح نہیں. اللہ نے آ کر بتا دیا کوئی ایسے فاتح ہے، کوئی ایسا ونر ہے کہ جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تو بات آیت کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے. اب آیت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے لا تنفذون، تم میں ایسا اختیار ہے ہی نہیں، تم اتنی پاور رکھتے ہی نہیں، تم اتنی استطاعت رکھتے ہی نہیں کہ تم زمین و آسمان کے قطر کو پھاڑو بھی، توڑو بھی اور زمین و آسمان کے باہر نکل جاؤ. لا تنفذون، تم استطاعت نہیں رکھتے الا بسلطان، سوائے اس کے اللہ نے آ کر بتا دیا کہ کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو سلطان ہے، جو زمین و آسمان کے قطر کو پھاڑ بھی سکتا ہے اور تمہیں زمین و آسمان کے قطر کو پھاڑ کر توڑ کر زمین و آسمان کے باہر بھی لے کر جا سکتا ہے. بھائی قرآن بتا رہا ہے، قرآن کا مزاج ہے. تو اگر اجازت ہو تو آج مل کر تلاش کر لیں کہ وہ کون سا سلطان ہے کہ جو زمین و آسمان کے قطر کو پھاڑ بھی سکتا ہے، توڑ بھی سکتا ہے اور پھر زمین و آسمان سے انسانوں کو، جنات کو بچا کر زمین و آسمان کے باہر لے کر جا سکتا ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا کہ ہماری سوچ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ زمین و آسمان کے قطر ہوں، کونے ہوں، کارنرز ہوں اور کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو اسے پھاڑے بھی، توڑے بھی اور پھر اللہ کی کائنات سے انسانوں اور جنات کو باہر لے جائے. آئیے مل کر تلاش کرتے ہیں وہ سلطان کون ہے. عزیزان محترم، جتنے بھی شیعہ مترجم ہیں، جتنی بھی تفاسیر ہے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. ہر تفاسیر کے مفسر نے یہی لکھا، ہر مترجم نے یہی لکھا کہ حضور اس آئے مبارکہ کا تعلق ہے حشر کے میدان سے، قیامت کے روز سے. اب ہوگا کیا؟ منظر بنائیے گا. اگر منظر بن گیا تو روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا. ہوگا کیا؟ حشر کا میدان ہوگا. آدم سے لے کر، اچھا اب کوئی دائیں بائیں نہ دیکھے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری مجلس عبادت ہے اور اگر عبادت میں دائیں بائیں دیکھ لیا جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے. توجہ فرما رہے؟ اب یہ صرف میری باتیں صرف سننے سے نہیں، علی اکبر بھائی دیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اگر دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ روحانیت میں اضافہ ہوتا رہے گا، چونکہ معصوم کا فرمان ہے کہ مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لہٰذا میں آپ کو دیکھ کر عبادت کا ثواب حاصل کر لیتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہوئے کچھ مستحب عبادت کا ثواب آپ بھی لیتے جائیے. سلامت رہیے حضور. اب اللہ بسلطان، سوائے سلطان کے کوئی بھی زمین و آسمان کے قطر کو پھاڑ کر توڑ کر زیدی صاحب باہر لے کر حضور نہیں جا سکتا. اب اس آیت کا تعلق ہے حشر کے میدان سے. محفوظ کر لیجئے اس بات کو. اس آیت کا تعلق
हशर के मैदान से है। अब होगा क्या, आदम से लेकर शबे महशर तक पैदा होने वाले तमाम इंसान वहां पर मौजूद होंगे, तमाम जिन्नात वहां पर मौजूद होंगे। अल्लाह के गजब का कोहरा लहराया जा रहा होगा। मंजर बनाइएगा अजीज़ान मोहतरम, वहां पे एक सुई रखने की भी जगह नहीं होगी। मैं हशर के मैदान की बात कर रहा हूँ। नफसा नफसी का वक्त होगा, बाप को बेटे का ख्याल नहीं होगा, बेटी को माँ की फिक्र नहीं होगी, दोस्त को भाई की परवाह नहीं होगी, यानी किसी को एक दूसरे का ख्याल नहीं होगा। इतना हजूम होगा, इतना रश होगा, इतनी भीड़ होगी कि एक सुई रखने की भी उस हशर के मैदान में जगह नहीं होगी। लफ्ज कहूं अब होगा क्या, मंजर महफूज कीजिएगा। दाई जानिब हशर के मैदान में, दाई जानिब आपके और मेरे इमाम अली की कुर्सी अदालत लगी होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली इब्ने अबी तालिब कुर्सी अदालत में बैठे होंगे। उस वक्त एक मुनादी निदा देगा, ए जिब्राइल। आवाज आएगी, जी रब्बे जलील। आवाज आएगी, ए जिब्राइल आगे बढ़ और इंसानों और जिन्नात को इस आयत की तलावत करके सुना दे। उस वक्त जिब्राइल आगे बढ़ेगा, आवाज बुलंद करके कहेगा, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। उस वक्त दुनिया वाले पूछेंगे, महशर वाले पूछेंगे, ए जिब्राइल ये सुल्तान कौन है? मुझे इस मिंबर की अजमत की कसम, मैंने किताबों में यही लफ्ज पढ़ रखे हैं। उस वक्त जिब्राइल अमीन अली इब्ने अबी तालिब की तरफ इशारा करके फरमाएगा, या अय्युहन्नास अल सुल्तान हुआ अली इब्ने अबी तालिब। और जमाने वालों सुन लो, सुल्तान से मुराद कोई गैर या बेगाना नहीं, बल्कि हमारे आका मौला अली इब्ने अबी तालिब की जात है। मिलकर सलावात की तलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुल्तान से मुराद कौन? अली इब्ने अबी तालिब। खुदा की कसम, ये अली की जात में राज ही ऐसा है कि अली की जात में तलिस्मे किब्रियाई पिन्हा है। लफ्ज कहूं, मेरे अली इब्ने अबी तालिब की जात में राज ये है। खुदा की कसम, जब मैंने ये राज पढ़ा तो नकवी साहब यकीन माने, मैं कितनी देर तक किताब को खोलूं बंद करूं, खोलूं बंद करूं, और बाज़ औक़ात मैंने बोसे भी लिए किताब के। इतने अजीम मुझे ये फिक्रे लगे। अब मैं वही आपको तलावतन सुनाने लगा हूँ। अल्लाह जाने आप कब तक इसी लफ्ज़ों के नशे में रहेंगे। मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा मज़ा आया, आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात में राज ये है कि मेरा अली खुद नमाज भी है और नमाजी भी है। क्या बात है भाई, अली वाले सलामत, हुसैन वाले सलामत रहे, विलायत अली के हिसार में रहो। इस गम के सिवा, इस जिक्र के खुशी में जो चेहरे मुस्कुरा रहे, मौला उनको कभी किसी गम में मुब्तला न कर। जो चेहरे जिक्र अहले बैत को सुनकर, फज़ाइल अली को सुनकर मुस्कुरा चुके हैं, मौला इन चेहरों पे हमेशा खुशियों को सलामत रखे। इल्ला बिसुल्तान, सिवाय इसके कि सुल्तान तुम्हारे साथ हो। तो अजीज़ान मोहतरम, आयत से मालूम हुआ कि अली इब्ने अबी तालिब ये इख्तियार रखते हैं कि वो ज़मीनों आसमान के कुतर को फाड़ भी सकते हैं और जिन्नों और इंसानों को अल्लाह की दुनिया से, आसमानों से, ज़मीनों से बाहर भी लेकर जा सकते हैं। तो अली सेंटर वालों, अब फैसला आपने करना है। मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ, मेरे हक में दुआ फरमाइएगा। अब इंसाफ के साथ फैसला आपने करना है कि जिस अली में इतनी पावर हो, अल्लाह जाने उसी अली का खुद इख्तियार क्या होगा। और हमारे इस अशराए रबीउल अव्वल का उन्वान भी इख्तियार इमामत, पावर ऑफ इमाम फिल कुरान है। यानी हम अल्लाह की लारैब बेऐब किताब में से अल्लाह के प्यारे इमाम के तारुफ को, तस्करा को, इख्तियार को, पावर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक दफ़ा मिलकर सलावात की तलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा
जो कल हाजिर थे, तमाम मोमिनीन की सेहत व सलामती के लिए सलावत की तलावत करें। अल्लाहुम्मा जो कल की मजलिस में मौजूद थे, उन्हीं के रब्त को, कल के रब्त को आगे बढ़ाते हुए और मौजू के दायरे में रहते हुए एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद ऐसी हस्तियां हैं जो एक दूसरे की तजल्ली रत तजल्ली है। मैंने क्या लफ्ज़ कहा? तजल्ली रत तजल्ली। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ जो रद मैंने इस्तेमाल किया ना, वो उर्दू वाला इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अरबी वाला इस्तेमाल किया। और अरबी में हजूर रद कहते हैं शबी को, कॉपी को, अक्स को, रिफ्लेक्ट को। मैंने क्या कहा? ये तमाम हस्तियां एक दूसरे की तजल्ली रत तजल्ली हैं, एक दूसरे का अक्स हैं, एक दूसरे का रिफ्लेक्ट हैं। इसलिए तो कायनात के रसूल ने फरमा दिया ना, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद। तो क्या खूब शायर ने यहाँ लिख दिया कि खालिक ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद। हर दर में, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। खालिक ने कुछ इस तरह से उतारे हैं मोहम्मद। हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दर ज़हरा पे जिब्रील ने सोचा, पैगाम किसे दूं ये तो सारे हैं मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि इसलिए कह रहा हूं, ये तमाम हस्तियां एक दूसरे की तजल्ली रत तजल्ली हैं, एक दूसरे का अक्स हैं। चलिए, इस बात को मैं समझाने के लिए, नौजवान दोस्त भी बैठे हैं, उनको समझाने के लिए एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ बुजुर्ग सब समझ गए, बस आपने दुआ दे देनी है और नौजवान दोस्तों का खास साथ चाहता हूँ। मैं मिसाल से बताने लगा हूँ इस लफ्ज़ में क्या हकीकत छुपी हुई है। मिसाल के तौर पे शहंशाह ज़ैदी साहब के पास है एक आईना। इन्होंने क्या किया? उस आईने को लिया और उस आईने का रुख कर दिया सूरज की तरफ। ज़ैदी साहब उठे, इनके हाथ में भी है आईना। इन्होंने अब क्या किया कि अपने आईने का रुख सूरज की तरफ नहीं किया बल्कि ज़ैदी साहब के, शहंशाह साहब के आईने की तरफ कर दिया। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। मैं दकीक मरहलों में लेकर दाखिल हो गया। मैं बताना चाहता हूं ये तमाम हस्तियां एक दूसरे का अक्स कैसे हैं, मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। दो ज़ैदी बरादरान ने मिरर पकड़ लिए, आईने पकड़ लिए। इन पहले वाले ज़ैदी साहब के आईने का रुख है सूरज की तरफ, इनके आईने का रुख है इनके आईने की तरफ। लफ्ज़ कहूं, जिनका रब्त बना हुआ है वो लुत्फ लेने लगे हैं। मैं यूं क्यों ना कहूं, एक ही वक्त में सूरज आसमान पे भी चमक रहा है, इनके आईने में भी चमक रहा है, इनके आईने में भी चमक रहा है। लेकिन फर्क नकवी साहब सिर्फ इतना है कि इन भाई के आईने में वो सूरज, समातों को बुलंद कीजिएगा, बिला फसल, बिना किसी फासले के चमक रहा है, और अबुल हसन साहब के आईने में वो ही सूरज बिलवास्ता यानी उनके वसीले से चमक रहा है। अल्लाह करे मैं मुश्किल वक्त में अपने सामाईन को बता सकूं, समझा सकूं। अब क्या हुआ, रिजवी साहब के हाथ में भी आईना है, इन्होंने भी आईना उठाया। अकबर भाई के हाथ में भी आईना है, इन्होंने भी आईना उठाया। मुख्तार भाई के हाथ में भी आईना है, इन्होंने भी आईना उठाया। जितने भी मोमिनीन हैं जो यहाँ बैठे हैं, आप सब ने एक एक आईने को उठाया और क्या किया, एक दूसरे के आईनों की तरफ आप रुख करके खड़े हो गए। जिन्होंने तो आईना उठा लिया है ज़हनी तौर पे, वो मेरा साथ दीजिएगा। मैं दकीक मरहलों में लेकर दाखिल हो गया। अब याद रहे कि ज़ैदी साहब का, शहंशाह भाई का जो आईना है वो है उस सूरज की तरफ। आप तमाम भाइयों के आईने हैं एक दूसरे की तरफ। लफ्ज़ कह दूं जिनका रब्त बन गया। मैं यूं क्यों ना कहूं कि आप प्रैक्टिकल करके, मुशाहिदा करके देख लीजिएगा, होगा क्या, एक ही वक्त में सूरज वहां भी चमक रहा है, तमाम आईनों में भी चमक रहा है। अब मजे की बात यह है, लुत्फ की बात यह है कि एक ही वक्त में वो ही सूरज कुतर के हवाले से, लंबाई के हवाले से, हुजम के हवाले से, चमक के हवाले से, दमक के हवाले से,
तपिश के हवाले से एक होगा। मैं और आसान करता चलूं, यानी असल में सूरज एक ही है जो वहां चमक रहा है, लेकिन एक ही वक्त में तमाम आईनों में भी चमक रहा है और एक जैसे चमक रहा है। अब जिनको मिसाल समझ में आ गई, मैं लफ्ज कहने लगा हूं जिसके लिए मैंने मेहनत की, तो अली सेंटर वालों यही वजह है कि आफताबे किबरियाई अली में बिला फसल चमकता है, अली के बेटे अब्बास में बिलवास्ता चमकता है। मिलकर सलावात की तलावत फरमाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मैंने क्या कहा? आफताबे किबरियाई, नूरे किबरियाई अली में बिला फसल चमकता है। जैसे इनके आईने में बिला फसल चमक रहा था, वैसे ही नूरे इलाही आफताबे किबरियाई अली में बिला फसल चमकता है, अली के बेटे अब्बास में बिलवास्ता चमकता है, यानी अली के जरिए से चमकता है। मैं यूं क्यों ना कहूं कि आफताबे किबरियाई हुसैन में बिला फसल चमकता है, हुसैन के बेटे अली अकबर में बिलवास्ता चमकता है। और जिनको कल की गुफ्तगू याद है, उसी गुफ्तगू को रब्त बख्शते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि आफताबे किबरियाई मौला हसन में बिला फसल चमकता है, हसन के बेटे कासिम में बिलवास्ता चमकता। इसलिए कह रहा हूं ये तमाम हस्तियां एक दूसरे की तजल्ली हैं, एक दूसरे का अक्स हैं, एक दूसरे का रिफ्लेक्ट हैं, एक दूसरे की शबी हैं, एक दूसरे की कॉपी हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बात कह दूं और मेरा मजमा वाह वाह कहकर गुजर जाए। नहीं, हम इल्मी मैदान में तोलते हैं और तारीख से जानने की कोशिश करते हैं, और मैं ये साबित करूंगा कि जो पहले मोहम्मद ने किया वो ही दूसरे मोहम्मद ने किया, जो पहले मोहम्मद ने कहा वो ही दूसरे मोहम्मद ने कहा, जो दूसरे मोहम्मद ने कहा वो ही तीसरे मोहम्मद ने कहा, जो तीसरे मोहम्मद ने कहा वो दरमियान वाले ने कहा, जो दरमियान वाले ने कहा वो आखिरी ने कहा। यानी खूबहू इनके फरमान एक, इनकी बात एक, इनकी जात एक, इनकी हकीकत एक। फिर लफ्ज सुनिए, चूंकि इसी लफ्ज पे मुझे ट्रैवल करना है। ये तमाम हस्तियां एक दूसरे का अक्स हैं। कैसे? समातों को बुलंद कीजिएगा। जो किताब दोस्त हैं, जो हिस्ट्री पढ़ना जानते हैं, वो उन बंदों से मैंने दुआ लेनी है और नौजवान दोस्तों का साथ चाहता हूं। मेरी बात में रब्त बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हुआ क्या? याद कीजिए उस वक्त को जब कफ्फारे मक्का ने अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ अबू तालिब, अपने भतीजे मोहम्मद से कहो कि अगर उसे सरदारी चाहिए तो हम देते हैं, अगर उसे कोई जायदाद चाहिए तो हम देते हैं, अगर उसे कोई पैसा चाहिए तो हम देते हैं, कोई मालो दौलत चाहिए तो हम देते हैं, कोई शोहरत चाहिए तो हम देते हैं। मोहम्मद को जो कुछ चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अबू तालिब जाकर अपने भतीजे से कह दो कि जो वो कर रहा है ना उससे बाज आ जाए। तारीख उठाइए, अबू तालिब आते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास, मंजर बनाइएगा। आकर कहा सरकार इमरान ने, बेटा मोहम्मद, अभी कफ्फारे मक्का के सरदारों ने ऑफर दी है कि तुम्हें सरदारी चाहिए, पैसे चाहिए, मालो दौलत चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें देने के लिए तैयार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो ना उससे बाज आ जाओ। समातों को बुलंद कीजिएगा। जैसे ही रसूल ने ये सुना, और ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ऐसा ना समझिएगा कि मैं खतीबाना रंग अमेजी करके आपको लफ्ज सुना के दाद लेना चाहता हूं, नहीं, बल्कि ये लफ्ज आज भी अली सेंटर वालों तारीख तूर की सीने में आज भी ये लफ्ज कोहे तूर की तजल्ली की तरह चमक रहे हैं। ये जो मैं लफ्ज कहने लगा हूं, उस वक्त कायनात के रसूल ने ये लफ्ज कहे सरकार अबू तालिब को मुखातिब करते हुए। रसूल फरमाते हैं, लौ वुज़िय अश-शम्सु फिल यमीन वल क़मरु फिश शिमाली। चचा जान जाकर कफ्फारे मक्का से कह दीजिए कि अगर ये मोहम्मद के दाएं हाथ पर सूरज लाकर रख दे और बाएं हाथ पर चांद लाकर रख दे तो फिर भी मैं हक कहने से बाज नहीं रहूंगा। खुदा की कसम, आप अरबी दान होते ना तो इन लफ्जों के हुस्न को समझते।
रसूल ने कितनी फसाहत और बलागत में फ़िक्र कह दी है। देखिए अरबी ज़ुबान में कुछ इस्तिलाहें हैं। इस्तिलाहें क्या हैं? जैसे अरबी में शम्स सूरज को कहते हैं, कमर चाँद को कहते हैं। इसी तरह इस्तिलाह में, अरबी लुगत की इस्तिलाह में, शम्स गोल्ड को, सोने को कहते हैं, कमर सिल्वर चांदी को कहते हैं। इसी तरह अरबी इस्तिलाह में शम्स मादनियात, जहां से जवाहरात निकलते हैं, वो शम्स कहलाती है, और कमर ज़रात, जहां से खेती बाड़ी होती है, वो कमर कहलाती है। खुदा की कसम कितने फसीह बलीग जुमले हैं मेरे रसूल के। रसूल फरमाते हैं लव वुज़िय शम्सु फिल यमीनी वल कमरु फिश शिमाली, कि अगर ये मोहम्मद के दाएं हाथ पर सूरज लाकर रख दें, बाएं हाथ पर चांद भी लाकर रख दें, फिर भी मोहम्मद हक कहने से बाज नहीं रहेगा। यानी रसूल ने कफ़ारे मक्का को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ओ कफ़ारे मक्का, ओ सरदारों मक्का के, अगर तुम पूरी कायनात की दौलत भी मोहम्मद को लाकर दे दो, तुम्हारी पूरी कायनात की दौलत भी मोहम्मद की जूतियों जैसी नहीं है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। मैं दकीक मरहलों में लेकर दाखिल हो गया। यानी लफ्ज न भूले कि जो पहले मोहम्मद ने कहा वही दूसरे ने कहा, जो दूसरे ने कहा वही तीसरे ने कहा, ये भी फलसफा जहनों में रखिएगा। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने क्या कह दिया? ए अरब के सरदारों, तुम्हारी पूरी कायनात की दौलत भी मोहम्मद की जूतियों जैसी नहीं है। मंजर बढ़ाइएगा अजीज़ान मोहतरम, मस्जिद है, आपके और मेरे पहले इमाम मौला अली अपने जूते को पेवंद लगा रहे हैं। अल्लाह करे रब्त बन सके, अल्लाह करे रब्त बन सके और मैं अपने मजमे तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं। अली मस्जिद में, नकवी साहब दुआ फरमाइएगा, जूते को सी रहे हैं, पेवंद लगा रहे हैं। जूता मोमिनीन इकराम इतना पुराना हो चुका है कि उस पे एक पेवंद लगाने की भी जगह नहीं है, इतना बोसीदा है जूता। अली जूते को पेवंद लगा रहे हैं। इतने में इब्ने अब्बास आते हैं, आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन मेरा सलाम कबूल कीजिए। अली ने जवाब दिया, चूंकि उस वक्त मौला अपने ही मूड में बैठे थे, मैं यूं क्यों ना कहूं कि अल्लाह का जलाल अपने ही जलाल में बैठा था। अली अपने मूड में थे, एक लहर में थे। इमाम मुस्कुराकर फरमाते हैं, ए इब्ने अब्बास, या इब्ने अब्बास मा हादा कीमतुहा, ए इब्ने अब्बास बता सकता है मेरे इस जूते की कीमत क्या हो सकती है? रब्त बनाइएगा, रब्त बनाने की कोशिश कीजिएगा, मेरे इस जूते की कीमत क्या हो सकती है? अजीज़ान मोहतरम, जैसे ही इब्ने अब्बास ने ये सुना, हाथ जोड़कर कहने लगा, सरकार अगर मैं अपनी जान की अमा समझूं तो एक बात कहूं। मौला फरमाते हैं, हाँ तुझे इख्तियार है। हाथ जोड़कर कहते हैं, मौला ये जूता इतना पुराना हो चुका है कि इसकी ना कोई कीमत लग सकती है, ना ही इसे कोई खरीदेगा। जैसे ही अमीर कायनात ने ये सुना, वजहुल्लाह के चेहरे पे जलालत आई, चेहरा मुबारक जलालत से सुर्ख हो गया। उस वक्त अमीर कायनात इब्ने अब्बास को मुखातिब करके फरमाते हैं, दुनिया कुम हाज़िही अहमन इन्द ईशिसइन मिन नालही। इमाम फरमाते हैं, ओ इब्ने अब्बास, तेरी ये पूरी कायनात की कीमत भी मुझ अली की नजर में मेरी टूटी हुई जूती के एक तस्मे के बराबर भी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिलकर सलावात की तलावत फरमा दी। क्या फरमाया अली ने? तेरी पूरी कायनात की, तू इस जूते के बारे में कह रहा है कि इस जूते की कोई कीमत नहीं हो सकती? अरे ये पूरी कायनात, दुनिया कुम हाज़िही अहमन इंदी, मुझ अली के नजदीक, मुझ अली की नजर में अली की टूटी हुई जूती के एक तस्मे के बराबर भी नहीं है। अब बात भूली तो नहीं, ये तमाम हस्तियां एक दूसरे की तजल्ली रत तजल्ली है। मोहम्मद ने अपने वक्त में क्या कहा? पूरी कायनात की दौलत मोहम्मद की जूतियों जैसी नहीं। अली ने अपने दौर में क्या कहा? ये पूरी कायनात अली की नजर में अली की टूटी हुई जूती के एक तस्मे के बराबर भी नहीं। आओ आपको एक वक्त याद करवाऊं, जलील शाम का दरबार है। कल की गुफ्तगू को रब्त देते हुए आगे बढ़ रहा हूं। जलील शाम का दरबार है।
ذلیل شام نے یہ پلاننگ کیا کی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ محمد و آل محمد کا در وہ در ہے جس در سے کبھی بھی کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. اس نے کہا کہ ہم یوں کیوں نہ کریں، چونکہ جب مولا حسن شام گئے رائٹ، تو اس وقت اس نے کیا سوچا، اس نے کہا کہ جب حسن مجتبیٰ میرے دربار میں آئیں گے نا تو میں حسن مجتبیٰ کو اتنی قیمت اتنی دولت نوازوں گا کہ یہ تاریخ میں درج ہو جائے گا کہ آل محمد وہ ہیں جو کائنات کو عطا کرتے ہیں اور ذلیل شام وہ ہے جو آل محمد کو بھی عطا کرتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس نے یہ پلاننگ کی. اب کیا ہوا، علی بیٹا دربار شام میں آیا. یہ تمام ہستیاں ایک دوسرے کی تجلی رت تجلی ہیں. امام حسن مجتبیٰ دربار میں آئے. جیسے ہی دربار میں آنا تھا ذلیل شام نے اپنے شاہی سپاہیوں کو اشارہ کیا. اشارہ ہونا تھا، میں نے کتاب میں یہی لفظ پڑھے ہیں کہ مختلف جواہرات، قیمتی جواہرات سے قبلہ لدے ہوئے اونٹ آنا شروع ہوئے. اتنی لمبی قطار تھی کہ کسی اونٹ پہ سونا تھا، کسی میں چاندی تھا، کسی میں ہیرا تھا، کسی میں موتی تھا، کسی میں پرینا تھا، کسی میں اطلس تھا، کسی میں زربخت تھا، کسی میں کمخا تھا، کسی میں مرجان تھا، کسی میں عقیق تھا، کسی میں حدید تھا، کسی میں جرید تھا، کسی میں لاجورد تھا. یعنی قیمتی جواہرات سے لدے ہوئے اونٹ آنا شروع ہو گئے. اتنی لمبی قطار تھی کہ تا حد نظر تک وہ قطار نظر آ رہی تھی اور تمام اونٹ قیمتی جواہرات سے لدے ہوئے تھے. جیسے ہی وہ قطاریں علی کے بیٹے حسن مجتبیٰ کے سامنے آئیں، ذلیل شام آواز بلند کر کے کہتا ہے مولا یہ تمام اونٹ جو قیمتی جواہرات کے ساتھ لدے ہوئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت اقدس میں تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی اس نے یہ پیشکش کرنا تھی کہ عزیزان محترم دربار کے مرکزی دروازے سے وہ موچی آ گیا جو مولا حسن کا جوتا سی کر لایا تھا. کیا بات ہے بھائی، علی والے سلامت ہے، حسین والے سلامت رہے، ولایت علی کے حصار میں رہو. آپ نے اتنی مشکل بات میں میرا ساتھ دے دیا، میں آپ کا شکر گزار، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم موچی آیا، آ کر مولا کے قدموں کا بوسہ لیا، پرانے نالین اتار دیے، نئے نالین جو سی کر لایا تھا، جوتا سی کر لایا تھا وہ پہنا دیے. عزیزان محترم جیسے ہی حسن مجتبیٰ نے دیکھا نا کہ صرف موچی نہیں بلکہ ہمارا مومن بھی ہے، ہمارا حبدار بھی ہے، ہمارا چاہنے والا بھی ہے، امام مسکرا کر فرماتے ہیں اے موچی ان جوتوں کے صدقے میں یہ سارے اونٹ تو لے جا. اس کے بعد امام نے کیا کیا، ایک دربار سے اپنے حبدار کو بلایا. حبدار آیا. اب ذرا امام کا عمل دیکھیے گا. حبدار آیا، جی مولا حکم فرمایا. امام فرماتے ہیں یہ جو موچی نیا جوتا سی کر لایا نا یہ تو لے جا، پرانا جوتا پھر مجھے پہنا دے. سلامت رہے بھائی، سلامت رہے، ولایت علی کے حصار میں رہو. پرانا جوتا پھر مجھے پہنا دے. عزیزان محترم نیا جوتا دے دیا، پرانا پھر پہن لیا. اونٹوں کی قطار بھی جو قیمتی جواہرات سے لدی ہوئی تھی وہ بھی دے دی. کس کے صدقے میں؟ جوتوں کے صدقے میں. اور نیا جوتا بھی دے دیا. لفظ کہوں یعنی حسن ابن علی نے، سماعتوں کو بلند کیجئے گا میں فکرہ کہنے لگا ہوں، یعنی حسن ابن علی نے جوتوں کے صدقے میں موچی کو تمام اونٹوں کی قطار دے کر ذلیل شام کو بتا دیا، اور ذلیل شام سن لے تیری کائنات کی دولت بھی علی کے بیٹے حسن کی جوتی جیسی نہیں ہے. ربط بنا رہے، ربط بنا اللہ صلی اللہ. رسول نے اپنے وقت میں کیا کہا؟ پوری کائنات کی دولت رسول کی جوتیوں جیسی نہیں. حسن نے اپنے دور میں کیا کہا؟ پوری کائنات کی دولت حسن کی جوتی جیسی نہیں. علی نے اپنے دور میں کیا کہا کہ پوری کائنات کی دولت علی کی جوتی جیسے نہیں. آئیے آپ کو ایک اور وقت یاد کرواؤں. 10 محرم 61 ہجری، مصائب نہیں پڑھ رہا، فضیلت کی بات بتانے لگا ہوں. اور فضیلت کی بات سنانے سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ محمد و آل محمد مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں. میں کیا کہہ گیا؟ میں نے کہا محمد و آل محمد کربلا والے مظلوم ضرور ہیں
مجبور نہیں، ان کو مجبور نہ سمجھو. ایسا نہیں کہ کربلا صرف رونے دھونے کا نام ہے، نہیں، کربلا ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے. اگر اچھا جوان بننا ہے تو کربلا کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. اگر بہترین انسان بننا ہے، وہ کسی شاعر نے لکھ دیا نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. خدا کی قسم ہمیں بیداری کی ضرورت ہے، ہم نے بیدار ہونا ہے. ہم خود کو مومن کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے زبانی کلامی مومن نہیں بننا، ہم نے ایسا مومن بننا ہے جیسا کربلا والے چاہتے ہیں. ہم نے اپنے کرداروں کو، اپنے افعال کو ایسا بنانا ہے جیسے کربلا والے، جیسے ہمارے آقا چاہتے ہیں. اور ہم ہیں شیعان محمد والے محمد، شیعان علی. اور لفظ شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لفظ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ عزیزان محترم، شیعہ ہے اشاعت سے. کبھی سنا ہے بک پبلش ہوتی ہے، اشاعت ہوتی ہے، تشہیر ہوتی ہے، تو شیعہ ہے لفظ اشاعت سے. لفظ کہوں، جو محمد والے محمد کی سیرت اور ان کے کردار کی تشہیر کرتا ہے، پھیلاتا ہے، وہی اصل شیعہ ہے. شہید محسن نقوی صاحب فرمایا کرتے تھے جب مجمع کی طرف سے ایسی ڈھیلی ویلی صلوات آنی شروع ہو جائے نا تو بہترین ذاکر وہ ہوتا ہے اپنے موضوع کو سمیٹ لے. اگر سمیٹنا چاہتے علی سینٹر والوں، اگر یہ بلند صلوات تھی تو ایک دفعہ اس آواز میں بھی صلوات پڑھ دی. میں نے کہا مومن وہ ہوگا جس کی سیرت، جس کا کردار آل محمد جیسا. چلیے یہاں رکتے ہوئے میں اپنی بات کو ربط دینے سے پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ بھی سنتے چلیے. میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. اور معصوم فرماتے ہیں علم اپنے اہل تک پہنچ کے رہتا ہے. یقیناً آپ اس کے اہل ہیں تو یہ بات میں سنانے لگا ہوں، ورنہ یقین مانیے جب میں مجلس کا ارادہ کر کے ممبر پہ بیٹھا تھا یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں تھی، لیکن آپ کی محبتوں نے مجھے مجبور کر دیا یہ بات سنانے کے لیے. چونکہ یہ پیغام امانت ہے آپ کی، اور زیدی صاحب ہم امینوں کے ماننے والے ہیں، اس لیے امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. میں آپ کی امانت آپ تک پہنچانے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے عیون اخبار الرضا، جلد نمبر 2. وہاں سے یہ روایت پڑھنے لگا ہوں. جس بھائی کو حوالے کی ضرورت ہو مجلس کے بعد رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ. اس کو میں کتاب کا اسکرین شاٹ تک، PDF تک کتاب بھیجنے کے لیے تیار ہوں. ایک دفعہ آپ کے میرے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، میں بہت بڑی آج راز کی بات بتانے لگا ہوں. امام کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ شخص کون ہے اس کا میں تعارف کرواتا چلوں. وہ شخص تھا، اچھا آپ نے مروان ابن الحکم کا نام سنا ہے؟ سب نے سنا ہے، مل کر کہیے بے شمار. یہ وہ لائن ہے جس پر زیارت عاشورہ میں بھی لعنت کی گئی ہے، اللہ کی بھی اس ملعون پہ لعنت ہے، ائمہ کی بھی اس ملعون پہ لعنت ہے، اور مومنین کی قیامت تک اس ملعون پر لعنت ہے. کس پر؟ مروان پر. سرکار میں لفظ کہنے لگا ہوں، فیصلہ آپ نے دعا دیتے ہوئے مجھے کرنا ہے. اتنی عظیم بات بتانے لگا ہوں، اتنا عظیم راز بتانے لگا ہوں. مروان کا سگا پوتا، جس کو انگلش میں گرینڈ سن کہیں گے، آ گیا آپ کے میرے 5ویں مولا امام باقر کے پاس. آ کر کہنے لگا مولا آپ جانتے ہیں نا میری سیرت ویسی ہی ہے جیسے آپ فرماتے ہیں، میرا کردار ویسا ہی ہے جیسے آپ فرماتے ہیں. مولا میں آپ کا حبدار ہوں، مولا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ حقیقی معنوں میں پڑھنے والا ہوں. مولا آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کے دادا علی کو اپنا دوست رکھتا ہوں، ان سے محبت رکھتا ہوں. آپ کے بابا حسین سے میں محبت رکھتا ہوں، آپ کے بابا سجاد سے میں محبت رکھتا ہوں. مولا آپ کی محبت میرے اندر ہے، اور صرف محبت زبانی کلامی نہیں ہے، بلکہ مولا میں آپ کے ہر فرمان کو قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہوں. مولا آپ جانتے ہیں نا میرا تعلق اس شجرہ خبیثیہ سے ہے کہ جس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، جس پر رسول کی بھی لعنت ہے، جس پر مومنین کی قیامت تک لعنت ہے. لیکن مولا میں تو آپ کا حبدار ہوں،
میں تو اپنے آباء و اجداد پہ لعنت بھیجتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی جد کے دشمن تھے، اور جو بھی آپ کی جد کا دشمن ہے وہ لعنت اللہ ہے. مولا بتائیے میرا زندگی میں اور آخرت میں کیا حساب ہوگا؟ میں تو آپ کا حبدار ہوں، میرے اندر تقویٰ ہے، میرے اندر آپ کی دی ہوئی ہر سیرت ہے. مولا بتائیے میرا زندگی میں، دنیا اور آخرت میں مقام کیا ہے؟ لفظ سنو گے؟ کتاب میں نے یہی لفظ پڑھے ہیں. اس وقت امام باقر مسکرا کر فرماتے ہیں یا سعد ادن منی، میرے قریب آ. سعد قریب آیا. منظر بنائیے گا، امام باقر نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا یا سعد پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انت منا اہل البیت، اے سعد تو ہماری اہل بیت میں سے ہے. اور اس کے بعد امام نے ایک فکرہ کہا یا سعد انت ابو الخیر، تو قیامت تک نیکیوں کا باپ ہے، نیکیوں کا باپ ہے. تو لفظ کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ پوری بات سنانے کا، کہ محمد والے محمد جس میں دیکھ لیں کہ اس کے اندر معرفت ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر سیرت ہے، جو ان کے فرامین اور ان کی سیرت کو پھیلانے والا ہے، محمد والے محمد اتنے کریم ہیں کہ ان کو اپنا کہہ دیتے. اب لے لیجئے مثال جناب سلیمان محمدی کی. کرتے کیا تھے؟ صرف محبت اہل بیت دل میں اتنا تھا. اور محبت کا تعلق ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ محبت صرف زبانی کلامی کرنے کا نام نہیں، محبت عمل پریکٹیکل مانگتا ہے. محبت عمل مانگتی ہے، پریکٹیکل مانگتی ہے. جب تک ہماری سیرت، ہمارے کردار محمد والے محمد کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے، اس وقت تک ہو سکتا ہے ہمیں شیعہ کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم شیعہ کہلوا ہی نہیں سکتے، چونکہ محبت و مودت کا، پیار کا، عشق کا تصور اس وقت درست ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آقا و مولا کی بات کو ویسے مانیں جیسے ماننے کا حق ہے. ایک دفعہ مل کر صلوات کی تلاوت کریں. بات بھولی تو نہیں؟ چونکہ ضمناً بات آ گئی تو مجھے یہ کرنا پڑ گئی. یہ تمام ہستیاں ایک دوسرے کی تجلی رت تجلی ہیں، ایک دوسرے کا عکس ہیں. محمد نے اپنے دور میں کہہ دیا کہ پوری کائنات محمد کی نظر میں جوتی کے برابر نہیں. علی نے اپنے دور میں کہہ دیا یہ پوری کائنات کی دولت علی کی نظر میں جوتی کے برابر نہیں. حسن مجتبیٰ نے اپنے دور میں کہہ دیا یہ پوری کائنات کی دولت حسن کی جوتیوں کے برابر نہیں. عزیزان محترم سماعتوں کو بلند کیجئے گا. آئیے آپ کو ایک وقت یاد کرواؤں. 10 محرم ہے، 61 ہجری ہے. حسن کا بیٹا قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا لشکر یزید کے سامنے. میں فضیلت کی بات پہ ہوں. لشکر یزید کے سامنے آیا. اچھا صرف شیعہ نے، علماء اہل سنت نے بھی اپنی اپنی تواریخ میں یہ لفظ لکھ دیے کہ جب شہزادہ قاسم نے کئی ہزار لعینوں کو واصل جہنم کیا تو کربلا میں خیبر والے علی کی یاد تازہ کر دی. شہزادے نے ایک ظالم کو اتنی خوبصورتی سے مارا کہ وہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور تقسیم ہونا بھی چاہیے چونکہ اس کا پوتا ہے جو عدل و انصاف کا پیکر ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. شہزادہ قاسم نے 2 حصوں میں اس لائن کو تقسیم کیا. اب ہوا کیا؟ جلال اتنا تھا کہ شہزادے نے جب وار کیا تو شہزادے کی نالین کے جوتے کے تسمے ٹوٹ گئے. اللہ اکبر. میں فضیلت کی راز کی بات بتا رہا ہوں. شہزادہ قاسم کے جوتے کے لیسز تسمے ٹوٹ گئے. اب شہزادے نے کیا کیا؟ کتاب کے یہ لفظ ہے، شہزادے نے نیام میں تلوار ڈالی 9 لاکھ کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے، کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے شہزادہ قاسم رکے، جھکے اور جھک کر اپنی نالین کے تسموں کو درست کرنے لگے. شہزادہ قاسم 9 لاکھ کے سامنے. جو یہاں حاضر بیٹھا ہے اس کو ایک میں سچویشن بتانا چاہتا ہوں. خدا نہ خواستہ کوئی 10 بندے ریفلز لے کے اسلحہ لے کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہمارے لیسز کھل جائیں. مجھے بتائیں ہم لیسز باندھیں گے یا مقابلہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. تو لفظ کہوں، جہاں پہ ہم انسانوں کی انتہا ختم ہوتی ہے وہاں امام کے بیٹے کی ابتدا ہوتی ہے.
शहजादे कासिम क्या फरमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अमल फरमा रहे हैं कि अपने टूटे हुए लेसिस को, तस्मों को उन्होंने बांधना शुरू कर दिया। हालांकि सामने फौजी हैं जिनके हाथ में नेज़े हैं, तलवारें हैं, लेकिन शहजादा किसी खातिर में किसी फौजी को ना लाते हुए अपने तस्मों को बांधने में मसरूफ है। लफ्ज कहूं, यानी शहजादे कासिम ने, भाई समातों को बुलंद कीजिएगा, मैं फिक्रा कहने लगा हूं जिसके लिए मैंने मेहनत की, यानी जनाबे कासिम ने 9 लाख फौज को ये बता दिया, और 9 लाख फौजियों क्या हो गया, तुम कसीर तादाद में ही क्यों ना हो, लेकिन तुम कसीर तादाद में होने के बावजूद भी हसन के बेटे कासिम की जूती के एक तस्मे के बराबर भी नहीं। अल्लाह। और इसी रविश को इख्तियार इमामत कहते हैं। और हमारी इन मजालिस का उन्वान भी इख्तियार इमामत, पावर ऑफ इमामत फिल कुरान है। यानी हम अल्लाह की लारैब बेऐब किताब में से अल्लाह के प्यारे इमाम के, नायब के इख्तियार, पावर जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक दफ़ा मिलकर सलावात की तलावत। बस एक हिस्सा इबादत का मुकम्मल हुआ। उस वक्त तक ये इबादत मुकम्मल नहीं होती जब तक शाम से आई हुई बीवियों को 2-4 आंसुओं का पुरसा ना दे दिया। जिन्होंने हाय कह दिया, जिनकी आंखों से आंसू आ गए, जो रो दिए, मौला आपका हाय कहना, मातम करना, रोना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इस गम के सिवा आपको कोई और गम न दिखा। रोने वालों, आज मेरा दिल चाह रहा है कि उस मजलूम के मसाए पढ़ूं जो ऐसा मजलूम है कि जिसकी शहादत और इल्लत शहादत को आज तक छुपाते दुनिया वाले आ रहे हैं, जिसकी शहादत को, इल्लत शहादत को मुसलसल छुपाया जा रहा है। और ये मजलूम कोई और नहीं बल्कि वो रसूल है जिसके बारे में कुरान कहता है रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने अपने रसूल को मखलूक की जानिब रहमत बनाकर भेजा। रोने वालों, इस मजलूम नबी को जहर दिया गया। ये ऐसा मजलूम है, हम दूसरे इमामों का तस्करा तो खुलेआम कर लेते हैं, लेकिन ये वो मजलूम नबी हैं हमारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनका उम्मत मुहम्मदिया कलमा पढ़ती है। ये वो मजलूम है कि जिनकी शहादत को और इल्लत शहादत को मुसलसल छुपाया जा रहा है। रोने वालों, चूंकि ये वो नबी है जो साहिबे फजीलत भी इतना ज्यादा है। एक कुलिया हमेशा याद रखिएगा, जो साहिबे कमाल ज्यादा होता है वो साहिबे मुसीबत, साहिबे मसाइब भी ज्यादा होता है। और खुद आपके मेरे नबी का फरमान है, रसूल तड़प कर फरमाते हैं, मा उज़ी या नबी क़त्तु कमा उज़ीत। रसूल तड़प कर फरमाते हैं कि मुझ पर इतनी अजियतें ढाई गईं कि मुझसे पहले किसी नबी पे इतनी अजियतें नहीं ढाई गई। यानी जो अजियतें मुझे रसूल को पहुंचाई गई वो मुझसे पहले किसी नबी को, रसूल को वो अजियत नहीं पहुंचाई गई। रोने वालों, क्या मतलब है रसूल का इस बात के कहने पे? क्या रसूल पत्थरों की अजियत की बात कर रहे हैं? अगर खुदा की कसम पत्थरों की अजियत की बात है तो जनाबे नूह बड़े जलीलुल कद्र नबी हैं। इनका असल नाम तारीख उठाकर देखिए, 2 नाम मिलते हैं, या अब्दुल रहमान मिलता है या अब्दुल रज़ाक मिलता है, और कुरान ने इनको अब्दुल्ला भी कहा है। लेकिन उम्मत के मजालिम पे जनाबे नूह इतना रोते थे, इतना गिरिया करते थे, इतना नोहा पढ़ते थे कि नोहा गिरिया करने की वजह से, शिद्दत नोहा करने की वजह से इनका नाम नूह पड़ गया। इनको नूह के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ रुकते हुए कहूँगा, या रसूल अल्लाह, ये जो आपका फरमान है कि जितनी अजियत मुझे पहुँचाई गई मुझसे पहले किसी नबी पे नहीं पहुँचाई गई, या रसूल अल्लाह, माजरत के साथ आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपसे ज़्यादा अजियत पत्थरों के हवाले से तो नूह नबी पे ढाई गई है। या रसूल अल्लाह, आप किस अजियत की बात कर रहे हैं? तो बाइद नहीं कि हमें मदीना रोज़ा रसूल से ये जवाब आएगा, अरे नादानो, मैं
जिस्मानी अजियत की बात नहीं कर रहा बल्कि रूहानी तबीयत की बात कर रहा, मैं रूही अजियत की बात कर रहा हूँ। रोने वालों, अब शिया कौम को यह भी बताना पड़ेगा कि रसूल की हदीस है अल फातिमतु रूही, फातिमा मेरी रूह है, अल अली रूही, अली इब्ने अबी तालिब मेरी रूह है, अल हसन रूही, हसन मुश्तबा मेरी रूह है, अल हुसैन रूही, हुसैन करीम करबला मेरी रूह है। लफ्ज कहूँ, रोने वालों, मुसलमानों ने कभी रसूल की रूह को उसका पहलू जख्मी करके अजियत दी? जिनकी आवाजें बुलंद हो गई, मौला आपका और मेरा शुमार रोने और रुलाने वालों में फरमाए। मौला इन आंखों की हिफाजत फरमाए जो गमे रसूल को सुन के तर हो चुकी, जो हाय कह रहे हो, मौला आपका हाय कहना, मातम करना, रोना, अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। रोने वालों, रसूलुल्लाह की रूह को कभी सैयदा का पहलू शिकस्ता करके अजियत दी गई, कभी अली को मस्जिद में सजदे की हालत में जहर आलूद तलवार से शहीद करके रूहानी तौर पे रसूल को अजियत दी गई, कभी हसन मुश्तबा के जनाजे पे तीर चला के रसूल को अजियत दी गई, और कभी हुसैन की सामने से नहीं, गर्दन सामने से नहीं, बल्कि पसे गर्दन ज़रबे चलाकर रसूल को अजियत दी गई। जिन्होंने हाय कह दिया, उनकी रूहानियत में इजाफे के लिए एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। रोने वालों, अरब का ये दस्तूर था कि अगर किसी जानवर को आसानी से ज़िबा करना होता, ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, आपके मौला का जाकिर भी हूँ और आपका मेहमान भी हूँ, अगर दिल नाजुक पे चोट लग जाए तो लिल्ला मुझे माफ़ ये सोच कर देना कि गुर्बत भी आपके इमाम की पेश कर रहा हूँ। रोने वालों, अरब का ये दस्तूर था, मैंने एडवांस में माफ़ी मांग ली, अगर दिल पे तकलीफ पहुंचे मुझे माफ़ कर देना, चूंकि सख्त लफ्ज़ कुछ मैं कहने लगा हूँ। अरब का ये दस्तूर था कि किसी जानवर को अजियत देना होती तो उसको सामने से नहीं बल्कि पसे गर्दन ज़िबा किया जाता, जिसको आसानी से ज़िबा करना होता उसको सामने से ज़िबा किया जाता। मुझे इस मिंबर की हुर्मत की कसम, मैंने मकातिल में यही लफ्ज़ पढ़े हैं, हुसैन वो मजलूम है जिसे सामने से नहीं बल्कि पसे गर्दन ज़िबा किया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपके गिरिए को कबूल व मंजूर फरमाए। बड़ी कबूलियत वाली मजलिस, बड़ी रूहानियत वाली मजलिस। रोने वालों, यही वजह है आपके और मेरे 12वें इमाम आज भी खून के आंसू रोते हुए फरमाते हैं, अस्सलामु अलल मज़बूह मिनल क़फ़ा, सलाम हो उस मजलूम पर कि जिसको सामने से नहीं बल्कि पसे गर्दन ज़िबा किया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, मेरे रसूल को जिस्मानी अजियतों से ज्यादा रूहानी अजियतें दी गई। कभी सैयद सज्जाद को ताज़ियाने मार कर अजियत दी गई, कभी बाकिरुल आलूम को तमाचे मार कर अजियत दी गई। रोने वालों, कभी सकीना के कानों से दुर निकाल कर रसूल को अजियत दी गई। इसलिए तो रसूल फरमाते हैं, जितनी अजियत मुझे पहुंचाई गई है इतनी अजियत किसी नबी रसूल को नहीं पहुंचाई गई। रोने वालों, मिल गया जहर, नहीं पड़ता कैसे मिला, इल्लते जहर नहीं पड़ना चाहता, मिल गया जहर। रोने वालों, अब शिया कौम को यह भी बताना पड़ेगा, जिसको जहर मिलता है वो तड़पता भी है। रोने वालों, तड़प की हालत में कायनात के रसूल आते हैं बीबी उम्मे सलमा के यहाँ। बीबी ने जब देखा ना रसूल अल्लाह के चलने का अंदाज मुख्तलिफ है, मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, बीबी उम्मे सलमा की चीख बुलंद हुई, आवाज़ बुलंद करके फरमाती है, या रसूल अल्लाह, आज आपके चलने का अंदाज दुरुस्त नहीं है, आज आपके चलने के अंदाज में अजब गुर्बत नजर आ रही है। रोने वालों, बाईद नहीं, रसूल अल्लाह ने ज़रूर कहा होगा, ए उम्मे सलमा, आज तो तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो, जल्द ही तुम मेरी इस आवाज़ से महरूम होने वाली हो। रोने वालों, फौरन मोहम्मद मुस्तफ़ा किताब के यही लफ्ज़ हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा बिस्तर पर आते हैं, रसूल अल्लाह ठंडी आह भर के फरमाते हैं, उम्मे सलमा, रसूल पर जाते जाते एक एहसान फरमा। आवाज़ आई, या रसूलल्लाह, क्या एहसान? आवाज़ आई, मेरी लख्ते जिगर, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा को बुला कर ला। खुलकर गिरिया कर लीजिए, खुलकर गिरिया कर लीजिए। खुदा की कसम, ये वो मजलूम की शहादत है, मुझे पूरा साल हसरत रहती है रसूल के मसाइब पढ़ने के लिए, और यकीनन मोमिनी नज़रदारों के दिल में भी कसक रहती है कि इस हस्ती का मसाइब सुना जाए। रोने वालों, अल्लाह जाने अगला साल कौन बाकी रहे, कौन बाकी ना रहे। इसलिए दिल खोल कर मोहम्मद मुस्तफ़ा बीबी सैयदा के बाबा को दिल खोल कर पुरसा दे दीजिए। रोने वालों,
रसूल तड़प कर फरमाते मेरे लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा को बुला कर ला। रोने वालों सैयदा आई। जैसे ही रसूल ने आते हुए देखा है ना सैयदा को, रब्त बनाइएगा, रूहानियत में इजाफा होने वाला है। रोने वालों सैयदा को आते हुए देखा, हालत इस्तरारी में है, हालत बीमारी में है रसूल, जहर की शिद्दत ने निढाल कर रखा है रसूल को। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम, जैसे ही सैयदा को आते हुए देखा है रसूल ने, रसूल उठ कर खड़े हो गए। रोने वालों सैयदा ने आकर रसूल के गले में बाहें डालनी। यहाँ रुक कर ये कहना चाहूँगा मुसलमानों, मेरे ख्याल से रसूल इस हालत बीमारी में भी, जहर की शिद्दत में भी ज़माने को सैयदा के एहतराम में उठकर बता रहे हैं। और ज़माने वालों, कभी भी ज़हरा आपकी मेहमान बन के आ जाए तो खबरदार ज़हरा को ज़्यादा देर तक खड़े न रखना। ये मेरी वो बेटी है जिसको मैंने बड़े नाजों से पाला है, जिसको मैंने बड़े नखरों से पाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों बीबी आ गई, जिनकी बेटियां हैं, जो फीलिंग रखते हैं बेटियों की, जो बाप है, वालिद यहाँ बैठे हैं, और जो पर्दे में बैठी मेरी माए बहनें बेटियां हैं, यकीनन वो भी किसी की बेटियां हैं। आप जानते हो ना, बेटियों को बाप से बड़ा प्यार होता है और बाप को बेटियों से बड़ा प्यार होता है। एक मशहूर आलिम दीन है, उनका ये कौल है, वो कहते हैं कि जब, ये इमाम का कौल नहीं है बल्कि एक मशहूर आलिम दीन का कौल है, लेकिन गलतुल आम हो गया है और मोमिनीन समझते हैं ये हदीस है। ये हदीस नहीं है बल्कि ये एक आलिम दीन का कौल है। वो फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने तुम्हें 4, 3, 2, 1 बेटा अता किया है ना, तो बेटी के लिए भी दुआ मांगा करो कि या अल्लाह मुझे बेटी अता करो। क्यों? चूंकि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां जनाजे की वारिस होती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, बेटियों को अपने बाप से बड़ा प्यार होता है। खुदा की कसम, ज़माने के प्यार मोहब्बतें कुर्बान कर दी जाए ज़हरा और रसूल अल्लाह की नालैन पर, इनकी मोहब्बत की मिसाल फिर भी नहीं मिलती। मैं ज़रा मामूल से 2-3 मिनट ज़्यादा मसाइब पढ़ दूंगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर तूल हो जाए, चूँकि इस रूहानियत के मौका पे मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं जल्दी मसाइब करूँ, छोड़ूँ, चूँकि मैं देख रहा हूँ हर आँख नम हो चुकी है, हर आँख गिरिया में है, हर हाथ मातम कर रहा है, हर दिल से आह की आवाज़ बुलंद हो रही है। बड़ी मकबूलियत वाली मजलिस, बड़ी रूहानियत वाली मजलिस, जितनी भी हाजात हैं अपने जहनों में रखिए, यकीनन वो कबूल व मंजूर होने वाली है। अज़ादारा ने रसूल खुदा, बीबी आई, क्या देखा? रसूल अल्लाह की जुल्फे बिखरी हुई है, रसूल का अमामा खुल के गले में आया हुआ है। रोने वालों, बेटियों को बाप से बड़ा प्यार होता है। सबसे पहले बीबी सैयदा ने अपने बाबा रसूल की जुल्फों को संवारा, बीबी ने अपने बाबा के माथे पे बोसा दिया, रुखसारों पे दिया, सीने पे लगकर बीबी रोना शुरू हो गई, ज़ारो कतार रोना शुरू हुई, बीबी की हिचकियां तक बंद आई। रोने वालों, हसनैन शरीफैन को पता चला, भागते हुए इस तरारी के साथ रसूल अल्लाह के पास आए, आकर गले लगाया और रोना शोना शुरू कर दिया, कतार बांध कर रोना शुरू कर दिया, हिचकियां बंद आई हसनैन करीमैन की। मंजर बनाइएगा, अली इब्न अबी तालिब आए, हालत रसूल को देखा कि जहर की हालत ने रसूल को निढाल कर रखा है। ये वही रसूल है जिसके बारे में कायनात के रसूल पर, जिस पर कुरान कसीदे पढ़ता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर वमा अरसलनाका इल्ला शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, जिसके लिए कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। रोने वालों, अली ने देखा कि इखलाक का पैकर रसूल शिद्दत ज़हर में तड़प रहा है। रोने वालों, अली ने भी आकर गिरिया शुरू किया। जब अहले बैत रसूल नोहा कर रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, कोई कह रहा है वाह मोहम्मदा, कोई कह रहा है वाह नबिया, कोई कह रहा है वाह गुरबता, कोई कह रहा है वाह रसूला। रोने वालों, इतने में जिब्राइल अमीन जन्नत से, अल्लाह की तरफ से काफूर लेकर आए। अब सुन सकोगे, बर्दाश्त कर सकोगे? किताब का नाम जलालुल उयून, वहाँ से मैंने यही लफ्ज़ पढ़े हैं। अब क्या किया? सबसे पहले जिब्राइल ने आकर अहले बैत रसूल को सलाम किया। सलाम अर्ज करने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मैं जन्नत से आपके लिए काफूर लेकर आया हूँ, और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने यह भी कहा है कि ये काफूर का कुछ हिस्सा आप रख लीजिए और कुछ हिस्सा अपनी अहले बैत में तकसीम कर दीजिए। रोने वालों, आखिरी वक्त है कायनात के रसूल का। रसूल अल्लाह ने क्या किया?
اب ہستیاں 5 ہیں: محمد مصطفیٰ، بی بی سیدہ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین کریم کربلا. ہستیاں 5 ہیں. اللہ جانے کون اس لفظ کی عظمت کو سمجھ جائے گا. رونے والوں، ہستیاں 5 ہیں. رسول نے کافور کے حصے 4 کیے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ہستیاں 5 ہیں، حصے 4 کیے. رونے والوں، رسول نے ایک حصہ علی کو دیا کافور کا، ایک حصہ سیدہ کو دیا، ایک حصہ حسن کو دیا، چوتھا اور آخری حصہ رسول نے اپنے لیے رکھ لیا. رونے والوں، اس کے بعد رسول کچھ لمحے خاموش رہے. حسین نے جب یہ منظر دیکھا، رونے والوں تڑپ گیا. حسین آواز بلند کر کے کہتا ہے، نانا تو نے حسین کو اتنا غریب سمجھ لیا ہے، تو نے حسین کو اتنا مظلوم سمجھ لیا ہے کہ تو نے بابا علی کو بھی کافور کا حصہ دے دیا، ماں زہرا کو بھی کافور کا حصہ دے دیا، بھیا حسن کو بھی کافور کا حصہ دے دیا، اپنے لیے بھی کافور کا حصہ رکھ لیا، لیکن نانا آپ نے مجھے کافور کا حصہ نہیں دیا. رونے والوں، رسول کی ایک آنکھ سے 3 آنسو نکلے. روتے روتے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. رسول تڑپ کر فرماتے ہیں، او میرا لال حسین، کافور کی ضرورت ماتم ہے سروں کا. او میرا لال حسین، کافور کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کا جنازہ تیار ہونا ہو. بیٹا حسین، تو وہ مظلوم ہے جس کا جنازہ کافور سے تیار نہیں ہوگا. بیٹا حسین، تیرا لاشا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑا رہے گا. تجھے کافور سے حنوت نہیں ملے گا، بلکہ تجھے کربلا کی ریت سے حنوت ملے گا. بیٹا حسین، تجھے پانی سے غسل نہیں ملے گا، بلکہ تیرے بدن سے بہنے والے خون سے تجھے غسل ملے گا. بیٹا حسین، کافور اسے دیا جاتا ہے جس کا جنازہ تیار. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم مظلوم کربلا، ماتم رسول خدا، ماتم اسیران شام، ماتم 40، ماتم مظلوم کربلا.